आप लीजिए हुजूर। तो हाथ लगा के दे दो बस दे दो उनको। मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पद पंकजम मंगलम वेदानुपम मंगलम भवगंजलम मंगलमधुरपदनिवासी मंगलम सत्वासनम मंगलम निरकालसर्वगति मंगलम जनरंजनम मंगलम ज्ञानस्वरूपम मंगलम आनंदरूपम मंगलम चैतन्य सदनम मंगलम सतसात्यगुरु मंगलम योगेन्द्रमाया गीतमंगलदायकम मंगलम संसारसारम अद्भुतम मुनिनायकम मंगलम गुणरहित प्रोक्ष प्रोक्ष निवासनम मंगलम कालजाता मंगलम भवनाशनम आदिकारण मूलकारण मायादिअनन्तरूप मंगलम करुणासदन शुभ परम जगत आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारिए शब्द सुंदर जीव दुखित प्राण तन मन कर्म वाणी सब अर्पण लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी सदा त्याग जग के मोह धंधे पाहु भक्ति संपदा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी सदा त्याग जग के मोह धंधे पाहु भक्ति संपदा मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पद पंकजम मंगलम वेदानुपम मंगलम भवगंजलम राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सदा था Kawan. बात में बोला हुजूर आरती मारो हाँ आगे सबको दे दो भक्ति महासुखदायी साधु भक्ति महासुखदायी प्रेम भाव जब चित में उपजा चित चरण लहुलाई लगी
दो बचनास कराई। कहाँ का ज्ञान कहाँ का जप तप ऐसे बुद्धि चतुराई। जब मन भक्ति भाई और बहनों के चरणों में अंतक मानता हूँ। ये आज यहाँ आप लोग सदगुरु चेयर हैं। भाई जी महाराज के बारे में उनके जीवन की हद तक उनके पिता थे में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी सेवा मैं समझता हूँ भाई जी महाराज ने दाता दयाल जी की सेवा जितनी की तो शायद ही दूसरे संत महात्मा कर सके। इसलिए मैं ज़्यादा अब समय इसलिए नहीं हुआ कि मेरा गला खराब है। कुछ उनकी ज़िंदगी से कुछ चीज़ों में रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए भाई जी कई सालों तक दाता दयाल जी की सेवा करते रहे। उनके जिम्मे जो सत्संगी भाई वहाँ आते थे धाम में, उनका खाना देखना पड़ रहा, सब इंचार्ज थे। उस वक्त कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं थी। दाता दयाल जी महाराज जो खत किताबत करते थे उससे जो इनकम आती थी उसी से गुजारा चलता था। जितना पैसा आता था भाई जी महाराज में दाता दयाल जी करते थे और ये कहते थे कि भाई इससे इस महीने में इतनी इनकम हुई है, आप इसे गुजारा कर लेना। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि बहुत से सारे सत्संगी भाई आए थे। जितनी इनकम हुई थी वो महीना ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो गई। दाता दयाल जी की आदत ये थी कि सवेरे नाश्ता करते थे वो, एक गिलास दूध, 2 फुलके। तो भाई जी उनका जिम्मेदारी ये थी कि नाश्ता कराना भाई जी दाता दयाल जी को। तो रुचि नहीं, जैसे कि मैंने अभी आपसे अर्ज किया, उस महीने में पैसे जल्दी ख़त्म हो गए, खर्च हो गए। दाता दयाल जी खत किताबत करते बैठे, सुबह का वक्त था। भाई जी आके हाथ बन के खड़े हो गए। भाई जी बोले, नंदू नाश्ते का समय हो गया, नाश्ता कराओ। खामोश हो गए, कुछ भी नहीं बोले। फिर कुछ देर के बाद फिर भाई जी, क्या भूल गए क्या, नाश्ता यही कराओगे आज? पीछे देख के खत की जरूरत कर रहे थे, नज़र उठा के भाई जी की तरफ देखिए तो भाई जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाथ बंद पे खड़े। समझिए दाता दयाल जी, समझिए ये पैसे ख़त्म हो गए हैं, आज नाश्ते के लिए पैसे नहीं हैं।
बोले कि ठीक है भाई जी, मैं समझता हूँ कि आज पैसे आपके पास नहीं है नाश्ते के लिए, तो एक काम करते हैं, तकिए जब सोए थे, तकिए के हाथ डालने के बाद रुपया उठाने जो भी थे निकाल के भाई जी को दिए, देखो इतने पैसे हैं, इससे तो नाश्ता कर लेंगे, अब शाम का जो हो जाएगी बाद में देखेंगे। तो जो पैसे थे नाश्ता करवा दी। नाश्ता करने के बाद भाई जी से बोले, भाई जी नाश्ता तो हो गया, अब दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे वो देखो आप। आज तो पैसे नहीं है आपके पास भी, नहीं पैसे मेरे पास भी नहीं। अब शाम में उसकी अखराजात का इंतजाम आपको करना है, मगर एक चीज़ करो आप, मैं जानता हूँ कि आपको दूसरा कोई काम नहीं आता सिवाय मेरी सेवा के। आप जाना बाहर और कैसे भी दो रुपये 3 रुपये जो भी शाम तक आपको इनकम हो सकती है वो देख के आना, मगर एक चीज़ याद रखना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी चोरी नहीं करना, जेब नहीं काटना, ये सब करती भी अगर जो इनकम होती है शाम से लेके आओ। अब भाई जी बाहर निकले, अब कब वो सिवाय दाता दयाल की सेवा किए उनको कोई काम नहीं आता था। बाहर आके देखिए क्या करना, कौन से भाई जी बोले कोई चोरी नहीं करना, धोखा नहीं देना, पैसे कहाँ से आएंगे फिर से। तो आगे खड़े घर के सामने, वो कमरे के सामने आगे खड़े हो गए, तो बेचारे उसके रेलवे स्टेशन था वहाँ पर, ये मकान कमरे के सामने, तो देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन, गाड़ियाँ आ रहे हैं, पुलिया निकल रहे, सामान लेके जा रहे, पुलिस पैसे लेके सामान लेके जा रहे। तो भाई जी के दिल में ये ख्याल आया कि भाई ये काम तो अच्छा है, किसी को धोखा देने का नहीं है, सामान लेंगे, पुलिस के काम करेंगे, ₹2 मिल जाएंगे, लेके जाएंगे। आया कि 2-3 घंटे काम किए, खुद का काम किए। खुद का काम करने के बाद 2 रुपये 3 रुपये जो मिलने के बाद वो वापस चले गए, खाने की अशिया जो भी है खरीद के लेके आए। दोपहर में महाराज का खाने का इंतजाम होगा, शाम खाने का इंतजाम होगा। रात के वक्त दाता दयाल जी पूछे, भाई जी तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, फिर दोपहर का और शाम का खाने का इंतजाम कैसा किए होते, कहाँ से आए पैसे? 2-3 रुपये लेके आए, भाई किसके पास से लेके आए, क्या करे? मैं तो आपको बोला था कि कोई गलत काम करके पैसे नहीं लेना। तो बोले हुजूर कोई गलत काम नहीं किया मैं, फिर क्या करे, पैसे कहाँ से आए? तो खुले का काम किया हुजूर मैं, खुले का 2-3 घंटे खुले का काम करने के बाद पैसे मिल गए, पैसे से लेके आए। मैं देखो ये ज़िंदगी ऐसी की गुजारती है। गुरु सिर्फ जो सो आपकी ज़िंदगी को ये होता, ज़िंदगी कैसी सुधरती है, कैसी गुजरती है, वो रहता। तो इस तरह भाई बहुत दिन काटे। उसके बाद भाई जी तो निजामाबाद में इनके परिवार साहब, तो वहाँ से एक दिन ज़रा उदास भाई जी उदास लगे। फिर दाता दयाल जी ने पूछा कि भाई भैया उदास लगने क्या बात है? मतलब कुछ भी नहीं महाराज। नहीं कुछ तो बात है। आप तो जानते हैं मेरे परिवार निजामाबाद में रहता है, 2 महीने से 3 महीने से मैं यहीं हूँ, उनकी कोई खबर वगैरह मुझे नहीं आई इसमें, इसलिए दिल बेचैन है, कैसे है क्या है।
दादा हंसे, देखो भाई जी, तुम 24 घंटे मेरी सेवा करते हो, सुबह से शाम तक मेरी सेवा करते हो, क्या मैं तुम्हारी परिवार की रक्षा नहीं कर सकता भाई? तुम मेरी सेवा करते हो सुबह से शाम तक, क्या मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं कर सकता? तो ये देखो गुरु कैसे सवाल करते हैं, गुरु कैसे सवाल करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कैसे परेशानी की भारत में बायोजिक डाले। एक मतलब महाराज जी बहुत बीमार हो गए, बुजुर्ग महाराज। वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। आज जी बोले महाराज बुखार आ रहा, 3-4 रोज बुखार आ रहा। यहाँ एक अच्छे हकीम साहब हैं, उनके पास जाके दवा ला देंगे। क्या करने का भाई जी, आज है उतर जाए, कल जाए उतर जाएगा, क्या जरूरत है? नहीं महाराज जाएंगे। दूसरे भी सत्संगी थे, उसको महाराज जी को लेके हकीम साहब के पास गए। तो हकीम साहब उनको दादा दयाल जी को पहचानते थे। वो, अरे भाई ये गुरु जी को क्यों लेके आए यहाँ पर, बीमार हैं? ये भाई अगर संत महात्मा है, इनका इलाज करना हमारे बस का काम नहीं होता है। नहीं महाराज को दे दीजिए। तो अच्छी बात है, ये कागज़ लेके बोले कि ये दवाएँ लिख दे रहा हूँ, आप लोगों के पास से ले चल, दवा ले चलो, खत्म हो रहा। जैसे वो लिख रहे थे हकीम साहब, दादा जी कागज़ पे बूझे में लिखना शुरू किया। कुछ देर के बाद दादा जी बड़े हकीम साहब ने उनको दे दिया, ये दवाएँ ला के दे दो उनको। तो दादा जी जो हकीम साहब कागज़ पर लिखे थे, वो हाथ से लेके दे दिए। उनके बोले हकीम साहब इसमें 3 ही दवाएँ हैं, एक दवा कम है इसके अंदर। इसकी सर्दी खांसी जुकाम है, इसकी 4 दवाएँ हैं, पेटेंट दवाएँ हैं, उसमें 3 ही लिखी है, आप एक चीज़ भूल गए उसमें। तो हकीम साहब बोले भाई जी को, देखिए मैंने पहले कहा ये संत महात्मा है, इनका इलाज करना हमारी बस की बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है बहुत कुछ है, मगर अब ये करने का वक्त नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हर आदमी जो ये तो मजमून ऐसा मजमून है, आवागमन का मजमून, अगर बोलना चाहे तो घंटों बोल सकते हैं, नहीं बोलना चाहे तो 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। तो एक मतलब महाराज जी, भाई जी महाराज, दादा दयाल जी पूछे कि हर आदमी आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है, ज़रूरी है क्या आवागमन? हर एक के लिए ज़रूरी है क्या? और आवागमन से कैसे बचा जा सकता है? तो बोले भाई जी आसान तरीका है, बताता हूँ मैं आपको। आवागमन है क्या जी? हम जब समझते हैं कि आदमी मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है, उसके अच्छे कर्म हो तो अच्छे योनि मिलती है, अच्छे कर्म न हो तो अच्छी योनि नहीं मिलती। तो वो तो मैं सभी की समझते हैं भाई। तो ये मरने के बाद आत्मा जब निकलती है, शरीर छोड़ती है, उसके बाद आत्मा जाती कहाँ है, उसका क्या होता है? ये मजमून तो बहुत लंबा है, मैं आपसे पूरा नहीं कहना चाहता।
تو داتا دیال جی یہ فرمایا ہے کہ دیکھو بھائی، آسان طریقہ ہے آواگون سے بچنے کا، آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ کے دل میں جس وقت آپ کا شریر، آتما شریر کو چھوڑ رہی ہے، اس وقت آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش نہ ہو جو پوری نہیں ہو سکی۔ اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکی ہے، اور وہ خواہش لے کے اگر آدمی کی آتما چلی جاتی ہے تو اس کا آواگون ضروری ہے۔ آواگون نہیں چاہے تو اپنی خواہشوں کو بند کرو، اپنی خواہشوں کو بند کرو۔ آپ جتنا ہو سکے یہ کوشش کرو کہ آپ کے سمے میں آپ کے من میں کوئی ایسی خواہش نہ ہو جو پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک طریقہ، آسان طریقہ ہے، اس سے آپ آواگون سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایسی بہت سی چیزیں بتائیں بھائی۔ میں زیادہ سمجھ نہیں لوں گا، طبیعت بھی برابر نہیں ہے اور گلے میں خراش ہے، اس وجہ سے بول نہیں پا رہا ہوں میں۔ آپ سب لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں بھائی صاحب۔ میں ایسی چیز میں آپ سے بتانا چاہوں گا، آج یہ بھائی جی کا جنم دن ہے، وہ خاصی ہستی ہے۔ اب اس کے بارے میں سے کچھ زیادہ نہیں بولنا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو وہ ستسنگیوں کو کیسا ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میں، زیادہ نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نظام آباد میں رہنے کے بعد اب جیسے پنڈت جی مہاراج ہے اور دادا جی مہاراج ہے، بھائی جی ہیں، ان کی زندگی دیکھو آپ اس میں۔ آج کا وقت اس طرح ہے کہ یہ لوگوں کی زندگی کیسی گزری ہے۔ حالانکہ کبھی مہاتما تھے اور کبھی مہاتما کا کچھ بھی اس بات نہیں تھی۔ تو بھائی جی لکڑی کی ٹال کام کرتے تھے، لکڑی کی ٹال میں کام کرتے تھے۔ ایک دن گھر کے قریبی تھی لکڑی کی ٹال، تو ایک دن بامبے سے ایک سیٹ صاحب آئے، گھر پہ آئے۔ گھر پہ آنے کے بعد میں یہ پوچھا کہ بھائی جی کہاں ہیں؟ میں بتا کہ وہ لکڑی کی ٹال میں ہے، لے جاؤ بولے۔ میں لے آیا کہ بھائی جی سے ملا دیا۔ ملنے کے بعد بھائی جی مکان کو لے کے آئے، کھانا وانا کھلایا ان کو۔ کھلانے کے بعد ان کو بولے کہ آپ کیوں آئے ادھر بامبے سے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، کیا کام ہے؟ تو سر صاحب بولے کہ ایک چیز ہے، میں ریس کھیلتا تھا اور پورے پیسے میرے ریس میں چلے گئے، میں بیکار ہو گیا، پیسے نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ سنت مہاتما ہیں نظام آباد میں، ان سے جا کے بات کرو تو اسے فائدہ بھی کرے گا، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو بولے کہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو بولے کہ پونا میں ایک لکشمی ریس کپڑس ہے، اور وہ سال میں ایک بدلا وہاں پہ بمپر کیک ہوتا ہے، اور اب ایک مہینے 2 مہینے کے بعد سے ریس ہونے والی ہے۔ آپ مہربانی کر کے مجھے یہ بتا دیجیے کہ اس ریس میں کس گھوڑے پہ پیسے لگاؤں میں؟ انہوں نے پریشان ہو کے بھائی جی بولے کہ بھائی یہ ریس کیا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ نہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ بولے کہ یہ کام کریے آپ اس میں، آپ کوئی بھی گھوڑے پہ بولو پیسے لگایا تو بھائی پورا میں۔ تو بھائی جی اچھی بات دیکھو یہ فلاں کون سی گھوڑے ہے، ایک لال گھوڑا ہے، سفید گھوڑا ہے، کالا گھوڑا ہے، ہاں تو کالے گھوڑے پہ پیسے لگا دو، پیسے مل جائے۔ چلے گئے سیٹ صاحب، چلے گئے، اور 15 دن کے بعد پھر وہ سیٹ صاحب آئے۔ اب کہ اس وقت تو ٹرین سے آئے تھے،
अब गाड़ी उड़ी लिए, पैसे सब लिए, 2-3 लोग लेके और फल मीठा लेके आए। तो दोपहर का वक्त था, भाई से जो लोग लकड़ी की टाल में थे, जाके बोलने के बाद भाई क्या है, लोगों ने भाई एक मसला आ गया, बोल दिया। मैं फिर क्यों आए मेरे पास? नहीं, मैं आपको तकलीफ देने के लिए नहीं आया हूँ। आपने जो घोड़े का बताया था, घोड़ा फर्स्ट आया, उसके अंदर 1 करोड़ उसके ज़माने की बात हुई है मेरे, 1 करोड़ रुपये के रेस्पोर्ट से 1 करोड़ रुपये का फ़ायदा हुआ मेरे को, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। तो बोले भाई माफ़ करो, मैं सेवा देने का आज नहीं हूँ, अब चले जाइए, बेहतर है शिक्षा, और मेहरबानी करके मेरे पास फिर मत आओ। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर संत महात्मा को चाहे तो क्या नहीं दे सकते उसमें, हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ दे सकते हैं, लेकिन क्या है, मांगो मत, किसी से मांगो मत, जो देता है दे दो। मेरे भाई, ज़्यादा समय अब कर ही लूँगा मैं। इस शुभ घड़ी पे इतना ही मैंने सुना है, आप लोग भी सुना है, अगर किसी संत महात्मा के जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें ये कहा गया है, चीज़ों में लिखा है कि अगर सच्चे मन से वो एक महात्मा के जन्मदिन के वक्त मालिक से अगर आप प्रार्थना करें कि मालिक मेरे पूरे कष्ट दूर हो जाए, दुख ख़त्म हो जाए, आसान की ज़िंदगी मिल जाए, तो उस दिन अगर मन से मांगी हुई दुआ पूरी होती है। इसलिए मैं तो आपसे कुछ कहता नहीं, भाई जी महाराज के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, दाता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जितने ही सत्संगी भाई बहन यहाँ पे हैं, उनके कष्ट दूर हो जाए, उनको सुख आनंद मिले, सबको రాధాస్వామి దయా రాధాస్వామి సహాయ. ఈరోజు సంత మతానికి ఎంతో పుణ్యప్రదమైన రోజు. ఒక దాతా దయాల్జీ మహారాజ్ కానీ, పరం దయాల్జీ మహారాజ్ కానీ ఇక్కడికి రావడానికి మూలకారజీ మహారాజ్ దయాల్ స్వరూపరించిన శుభదినం ఈరోజు ఆనంద చతుర్దశి. వారు దాతా దయాల్ మహారాజ్కు ఎంత సేవ చేయాలనో అంతకంటే ఎక్కువ, ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ సేవ చేసినారు భాయిజీ మహారాజ్. దాతా సేవ చేసినాడు. రెండోది దాతా దయాల్ మహారాజ్కు భాయిజీ మహారాజ్ అంత సేవ చేసినాడు. మహారాజ్ వేలాది పుస్తకాలు రాసినాడంటే మహారాజ్ రాత్రి వేళ కూర్చొని రాసేవాడు దాతా దయాల్ రాసేవాడు. 5,000 పుస్తకాలు ఒట్టిగానే ఎంత రాస్తే. భాయిజీ ప్రింటింగ్కి ఇచ్చి ప్రూఫ్లు దిద్ది మళ్ళీ చదివే వాళ్ళ కోసము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళు, అందరికీ చందా కట్టిన వాళ్ళకు, కట్టని వాళ్ళకు, అడిగిన వాళ్ళకు అందరికీ సరఫరా చేసేవారు. అంతేకాకుండా దాతా దయాల్ని సౌత్కి ఇక్కడికి పదం సింగ్ మహారాజు అతను ఉన్నారు, హుజరాబాద్ ఆచార్య, తర్వాత భాయిజీ మహారాజు. ఇక్కడికి దాతా దయాల్ ఇక్కడ దక్షిణాదికి రావడానికి మూలకారకుడు భాయిజీ మహారాజు. ఎంతమనేది కాదు, రాతలు మహారాజు రాస్తే దాన్ని ప్రింటింగ్ ఇచ్చి ప్రూఫ్లు దిద్ది ఈ రకంగానే కాదు, మిగతా సేవలు కూడా ఎన్నో చేసినాడు. మహారాజ్ రాస్తుంటే అకస్మాత్తుగా మహారాజ్కు దాహం వేసింది, నీళ్లు కావాలి, టీ కావాలి, లేదా భోజనం కావాలి, అన్ని ఏర్పాట్లు తానే చేసేవాడు. అన్ని ఏర్పాట్లు చూసుకునేవాడు, మొత్తం చూసుకునేవాడు. దాతా దయాల్ సమస్తం తన బాధ్యత అనుకునేవాడు. దాతా దయాల్ నా గురువు. ఎట్లా గురుభక్తి నేర్చుకోవాలంటే సేవ తనది, నాదంటూ ఏమీ లేదు, సర్వం నా గురువుదే, నేను సంపూర్ణ శరణాగతుడు. ఆయనేది చెప్తే ఒకరోజు దాతా దయాల్ దగ్గర డబ్బులు, ఈరోజు అంత పైసలు ఆ రోజు లేవు. ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా ఎవరి చేతిలో జీతాలు చూస్తే లక్షలు. అప్పుడు అట్లా కాదు, పరిమితమైనటువంటి సంపాదన. అటువంటి రోజుల్లో మహారాజ్కు రాయల్టీ వచ్చేది, దాతా దయాల్కు చాలా రాయల్టీ వచ్చేది ఆ పుస్తకాల మీద. అయినా కూడా ఒకరోజు రాస్తున్నారు, ఆకలేసింది, 10-11 అయింది, నందు కుచ్ కరికే లావాలన్నారు. అంటే ఏమీ లేవు,
దగ్గర ఏం లేవు. నిలబడ్డాడు, కళ్ళలో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి, చేతులు జోడు కట్టుకొని నిలబడ్డాడు. జూరి పైసలు లేవని చెప్తాడు. మహారాజ్ ఏం చేస్తాడు, వచ్చిన డబ్బులు బయటికి ఇచ్చి ఖర్చు కోసం పెట్టమంటే నిత్యావసర వస్తువులు పిండి పప్పు రొట్టె బియ్యం ఏమైనా తెచ్చేవాడు. ఒకరోజు ఏమీ లేవు, మహారాజ్ కాకలి అవుతుంది, అడుగుతున్నాడు ఏముంది డబ్బులు లేవని చెప్తే మహారాజ్ అంటే సరే బయటికి వెళ్ళి తీసుకురా, కానీ ఎవరి దగ్గర అప్పు చేయొద్దు, ఎవరి దగ్గర ఉదాహరణ అని ఎవరిని ఉద్దర అడగద్దు, ఇంకెట్లా ఎవరైనా ఇస్తే తీసుకోవద్దు, నువ్వు కష్టపడి తీసుకురా అంటే అప్పటికప్పుడు ఆ నిమిషాల మీద ఏం కష్టపడతాడు. రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి 4 మూటలు మోసి ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి అంటే ఎంత అప్పుడు వండి పెడతాడు. అంటే గురువు పట్ల తనకు శరణాగతి అంటే ఇదే. గురువుకు తన సమస్తం అర్పించడం, మనవచన కర్మ అంటారు, మనస్సు ద్వారా, వాక్కు ద్వారా, కర్మ ద్వారా సేవ చేసినాడు మహారాజ్. ఫలితము తనంతటి సంత మహాత్ముకి జన్మనివ్వగలిగిన అవకాశమైన దొరికి మహారాజు ఆయన ఎంత సేవ చేసినాడో అటువంటి సంత రక్తం మంచుకొని పుట్టిన సంతానము మహారాజు దయాల్ శివమంగళ సింగ్జీ మహారాజ్ అవతరణ దినం కూడా ఈరోజే. భాయిజీ మహారాజ్ అవతరణ అనంత చతుర్దశి తిథి ప్రకారం, శివమంగళ సింగ్జీ మహారాజ్ పుట్టినరోజు 6వ తేదీ ప్రకారం ఈరోజు. దాతాదయాలు అక్కడ శరీరం విడిచిన రోజు ఇక్కడ మహారాజు ఉయ్యాలో పడుకొని ఉన్నాడు. మాతాజీ చెప్తుంది, ఉయ్యాలలో పడుకుంటే ఒక ప్రకాశపుంజం, ఒక అత్యద్భుతమైన, ఇప్పుడు బ్యాటరీ వేస్తే కొంచెం వెలుతురు వస్తుంది, కానీ అంతకంటే వెలుతురుకు వచ్చి ఆ ఉయ్యాల చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి వెళ్ళిపోయింది నాకు తెలిసి. అంటే మహారాజు ఎంతటి ఆ వాతావరణంలో పుట్టడము, పెరగడము, ఆ లక్షణాలను అలవర్చుకోవడం. ఇవాళ రేపు మనం ఏం చూస్తున్నాం, ఇవాళ మనం ఎటువంటి వాళ్ళనో చూస్తాం, ఎంతో గురువులను, ఎవరో నిత్యానంద స్వామి అని, డేరా బాబా అని జనంలో పెంచుకోవడము, డబ్బులు సంపాదించుకోవడం. అటువంటి కాలంలో ఎంత నిరాడంబరంగా నిస్వార్థంగా ఉంటున్న గురువులు మనకు దొరకడము మన అదృష్టము, పూర్వజన్మ సుకృతం. మహారాజు ఒకరోజు వారి ఆ సంకల్పము, ఆ లక్షణాలు, ఆ నిజాయితీగా బతకడం, ఆ నీతి నిజాయితీతో బతికిన దాని రిజల్ట్ ఎట్లా వస్తుంది తెలిసిన, మనం సంకల్పం చేయకుండా, వారు సంకల్పం చేయకుండా కూడా రిజల్ట్స్ వస్తుంటాయి. కావాలని నేను అనుకోకపోయి ఒకసారి అమ్మగారు అక్కడి నుంచి పిల్లలను తీసుకొని మహారాజు నిజామాబాద్లో ఉన్నప్పుడు, వారు హైదరాబాద్లో ఉండేవారు మాతాజీ, పిల్లలను తీసుకొని సెలవులకు అక్కడికి వెళ్ళింది, హైదరాబాద్కి వెళ్ళింది. ఆమె వస్తూ ఉన్నది, ఫలానా తేదీ నాడు వస్తున్నా అని అంటే సరే అనుకున్నారు. కామారెడ్డికి వచ్చిన తర్వాత ట్రైన్ ఆగిపోయింది, నక్సల్స్ పట్టుకున్నారు. ఆ ట్రైన్ మేము గదగనియమని అందరికీ తుపాకులు పెట్టుకొని అక్కడంతా హాల్లో ఉన్నారు, అదే ఆ రైల్వే డబ్బాల్లో ఆక్రమించుకున్నారు. అటువంటి సమయంలో తెలిసింది మహారాజ్ స్నేహితుడికి ఎవరో చెప్పారు, ఇట్లా రైలును కామారెడ్డి దగ్గర ఆపేసిందట నక్సలైట్లు. ఇంకా వీళ్ళు రైలుకు వచ్చే టైం అయింది, ఇంకా రాలేదని వీళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు. అప్పుడు తెలిసింది ఇట్లా కామారెడ్డిలో నక్సల్స్ పట్టుకున్నారు. మహారాజ్ ఏం చేసినాడు, ఆ స్నేహితుడికి చెప్పినాడు, ఆయన తీసుకొని ఇద్దరు కలిసి అక్కడికి కామారెడ్డి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళింది. ఏ డబ్బాలో ఏ బోగిలో అమ్మగారు పిల్లలు ఉన్నారో అక్కడికి వెళ్తే అందరికి తుపాకీలు పెట్టుకొని ఉన్న వాళ్ళు బందిపోట్లు నక్సల్స్ ఉన్నారు. మహారాజు వాళ్ళు వెళ్ళగానే ఒక మాట కూడా ఎదురు చెప్పకుండా మాతాజీని పిల్లలను పంపించేశారు. నిశ్శబ్దంగా ఏం ప్రశ్నలు అడగలేదు, ఈయన పంపించమని అడగలేదు, వచ్చేసారు. వాళ్ళని తీసుకొని మహారాజు మళ్ళీ కామారెడ్డి నుంచి నిజామాబాద్కి వెళ్ళిపోయింది. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అది ఒక దొంగలను కూడా, హంతకులను కూడా, ఒక దుర్మార్గులను కూడా ప్రభావవంతం చేయగలిగిన లక్షణం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆ సంకల్పం వలన, నిజాయితీ వలన, సత్యసంధత వలన వచ్చింది. ఆ సత్యాన్నే మనం అలవర్చుకుంటే మన జీవితాలు కూడా బాగుపడతాయి. మనలను బాగు చేయడానికి సంత సద్గురు రూపంలో పరమాత్మ అవతరిస్తున్నాడు. మనం పరమాత్మ, ఈ ఆత్మలు పరమాత్మని అంశలే, పరమాత్మ అంశలే ఈ ఆత్మ వల్ల పరమాత్మను చేరాలి. అది చేర్చేటందుకు, ఆ మార్గం చూపించేటందుకు సంత సద్గురువు గురువుల రూపంలో అవతరిస్తున్నాడు, సంత సద్గురు రూపంలో అవతరిస్తున్నాడు, మనకు మార్గం చూపిస్తున్నాడు.
మార్గం చూపించి దైనందిన జీవితంలో, వ్యవహార జీవనంలో, రోజువారీ జీవితంలో మనం ఏ విధంగా నిజాయితీగా ఉండాలి, ఏం మాట్లాడాలి, ఏం మాట్లాడకూడదు, మన పనులు ఎటువంటివి అయి ఉండాలి. ఫస్ట్ సూత్రం చెప్తారు, హక్కల్లాకి కమాయి అన్నది. న్యాయార్జన, ధర్మార్జన ఒకటి. రెండోది ఎవరి పట్ల అన్యాయము, మోసము ఇటువంటివన్నీ పక్కన పెట్టాలి. ఇవన్నీ ఉంటే పనులు జరగవు. ఇవన్నీ కూడా మన జీవితం మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి. ఒక ఆలోచన, ప్రతి ఆలోచన మనం దేని గురించి ఆలోచిస్తామో అది కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఒక మహాత్ముడు ఉండేవాడు, ఒక సంతు తపస్సు చేసుకుందామని అడవికి పోతాడు. అడవికి పోయి అక్కడ అడవిలో ఒక కుటీరం వేసుకొని అక్కడ ఉంటాడు. అనుకోకుండా ఎక్కడుంది అది, ఈయన ఎక్కడైతే కుటీరం వేసుకున్నాడో దానికి ఎదురుగా ఒక ఆమె, ఒక వేశ్య ఉండేది. వేశ్య ఆమెకు పాటలు, ఆటలు, డాన్సులు ఇదే జరుగుతున్నది అక్కడ. అయితే రోజు కొన్ని రోజుల వరకు ధ్యానం చేసుకున్నాడు. తర్వాత ఏమైంది, మనసు అనేది ఉండదు. మనసు అనేది ఎక్కడ పోయినా ఉంటుంది. అడవికో, నగరానికో, ఎక్కడ పోయినా మనసు ఎవడే ఉన్నది. ఆ మనసు అక్కడ నాట్యం చేస్తున్నాయి, హార్మోనియం పడుతున్నాయి, పాటలు వినబడుతున్నాయి, ఎంతో చూద్దాం అనిపించింది. రోజు జనాలు వస్తున్నారు, పాటలు పాడుతున్నారు, డాన్సులు చేస్తున్నారు. ఈ తపస్సు చేసుకుందామని వచ్చిన ఆయన మనసంతా అక్కడ వైపు మరుగుతున్నది. వింటున్నాడు. అయ్యో, నేను దగ్గరికి పోయి చూస్తే బాగుండదు. కాషాయం బట్టలు కట్టుకున్నాడు. ఎవరైనా చూస్తే ఏమనుకుంటారు, అరే ఈయన ఈ వేషం, సాధువు వేషం వేసుకున్నాడు, పోయి ఆమె నాట్యం చూస్తే పోతున్నాడు అని జనం ఎవరేమనుకుంటారు. రేపటి నుంచి తనకు నమస్కారాలు పెట్టారో కాళ్ళకు దండాలు పెట్టారో తెచ్చేటి కానుకలు ఇస్తారో ఇయ్యారో అని భయంతో కూర్చుంటున్నాడు. కానీ మనసు అంతా అటే ఉన్నది. ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు చూద్దామా అనేది మనసు ఆరాట పడుతుంది. అక్కడ ఆ వేశ్య ఎవరైతే ఉన్నదో ఆమె కూడా చాలా బాధపడుతున్నది. ఆమె ఏమనుకుంటుంది, నా ఎదురుగా కుటీరం వేసుకొని పాపం సంతు మహాత్ముడు రోజు తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు. ఎవరో ఏదో కన్నమూల ఫలాలు ఎవరైనా ఇస్తే తింటున్నాడు, లేకుంటే పాడుకుంటున్నాడు. ఆయన ఎంత పవిత్రంగా జీవితం గడుపుతున్నాడు. నేనెంత నా జీవితం నాశనం అయిపోయింది. వస్తున్నారు, జనాలు వస్తున్నారు, డబ్బులు ఇస్తున్నారు. వాళ్ళ ముందర నేను పరపురుషుల ముందర నేను నాట్యం ఆడవలసి వస్తున్నది, ప్రదర్శన చేయవలసి వస్తున్నది. నా జీవితం ఎంత దౌర్భాగ్యకరంగా ఉన్నదని ఆమె బాధపడేది. ఆమె ఈయన గురించి ఆలోచించేది. ఈయననేమో ఆమె గురించి, నేను చూడు సన్యాసిని, సాధువు బట్టలు కట్టుకున్నా, మంచిగా జీవితం అట్లా సంతోషంగా గడపక అని ఈయన బాధపడేవాడు. కొంతకాలానికి ఇద్దరు చచ్చిపోతారు. ఆమె చనిపోతుంది, ఈయన చనిపోతాడు. సాధువు పోతాడు. సాధువు ఎక్కడికి పోతాడు, నరకానికి పోతాడు. ఆయన చూస్తాడు, ఆమె నా ఎదురుగా డ్యాన్స్ చేస్తుండే కదా ఆ వేష, ఆమె ఎక్కడ ఉందో చూద్దామని దిక్కులు చూస్తే ఆమె ఎక్కడ లేదు. అడుగుతాడు, పలానా ఆమె నా ఎదురుగా, మా ఇంటి ఎదురుగా ఉండేది. ఆమె ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఈ ఇంద్రియ సౌఖ్యాలకు, లోలత్వానికి గురయ్యి ఆమె నర్తన చేసేది. ఆమె కనబట్టలేదంటే ఆమె నిజానికి నరకానికే రావాలి. ఆమె జీవితం అంతా దీనివల్ల కష్టమైపోయింది కనుక ఆమె నరకానికి రావాలి. ఆమె కనబడతలేదేంటి, అయినా నేను ఇంత ఇల్లు వాకిలి ముంగిలి వదిలేసి అన్ని రుచులు వదిలేసి నేను ఇక్కడికి వచ్చిన, నేను చూడు ఇక్కడ వాడినా, ఇక్కడికి వచ్చిన ఆమె ఏదైనా అడిగితే ఆమె స్వర్గానికి పోయింది అంటారు. ఎందుకు స్వర్గానికి పోయింది, అదేంటి ఆమె అట్లెట్లా పోతుంది, ఎవరు న్యాయం చేసేది ఎవరు, అది ఇది అని కొంచెం కోపం వస్తుంది. అని వాళ్ళు అంటారు కదా, నిజమే, నువ్వు అనేది నిజమే. ఆమె జీవితము అంతా తపస్సులో గడవలేదు, కానీ ఆమె నిరంతరం ఆలోచన ఎక్కడున్నది, భగవంతుని దిక్కున్నది. చూడు ఆయన ఎంత పుణ్యాత్ముడు, ఎంత మంచి పనులు చేస్తున్నాడు, తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు, అందరికీ సన్మార్గం బోధిస్తున్నాడు. నేను చూడు భ్రష్టమైన ఆమె తాను ఆత్మ తిరస్కారం చేసుకొని నీ గురించి, భగవంతుని గురించి ఆలోచించింది. మరి నువ్వు ఏ లక్ష్యం కోసం ఇక్కడికి వచ్చినావో అది మర్చిపోయినావు. తపస్సు చేయడానికి ఎందుకు వచ్చిండు, పరమాత్మని పొందాలని, భగవంతుడిని సాక్షాత్కరించుకోవాలని వచ్చింది. కానీ ఏం జరిగింది, నువ్వు నిరంతరం ఆమె గురించే ఆలోచించినావు కాబట్టి నీకు నరకం వచ్చింది, ఆమెకు స్వర్గం వచ్చింది. అంటే మన ఆలోచన విధానం, మన ఆలోచనలను సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి, సరైన మార్గంలో మనం నడిపించడానికి సంత సద్గురు వస్తాడు. సంత సద్గురు ఏంటి సత్సాంగత్యం. సత్సంగంలో మనకి ఏం దొరుకుతుంది, మంచి ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో దొరుకుతుంది. ప్రపంచంలో వ్యవహార జీవనం ఏ విధంగా ఉండాలి, పరమాత్మని ఏ విధంగా పొందాలి అనేది సత్సంగంలో దొరుకుతుంది. సత్సంగము అందరికీ సాధ్యం కాదు, అందరికీ సులభంగా దొరకదు.
ఎంతోమంది ఉంటారు, అంతమంది వస్తారు ఆ సత్సంగానికి. ఇప్పుడు బాన్స్వాడలు ఎంతమంది లేరు, ఎంతమంది రాగలిగినారు? రాలేరు. అందరికీ రావాలని బుద్ధి ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రతిది మనం చేసే ప్రతి పని కర్మ కింద మారిపోతుంది, ప్రతి ఆలోచన కర్మ కింద మారిపోతుంది. అందరూ రాలేరు. ఎవరి అదృష్టం బాగుందో, ఎవరికి సద్గురు కటాక్షం దొరికిందో, మన జీవితం బాగుపడాలి అన్నదో వాళ్ళు మాత్రమే వస్తారు. పూర్వజన్మ కర్మలు ఉంటాయి, సంచిత కర్మలు, అవి ఫలించడానికి వస్తాయి. ప్రారంభ కర్మలు ఫలిస్తాయి, ప్రస్తుతం చేస్తున్న కర్మలు ఫలించడానికి వస్తాయి. ఆ కర్మల ఫలితంగా మనకు సద్గురు ఎందుకు అవసరం అంటే, ఇప్పుడు మనం ఫోన్ వాడుతున్నాం. ఫోన్లో ఏముండాలి? ఛార్జింగ్ ఉండాలి, మొదటి లోపల బ్యాటరీ ఉండాలి, సిమ్ ఉండాలి. అప్పుడే మనకు ఫోన్లో అవతల నంబర్ ఉండాలి. నంబర్ లేకుంటే కూడా రాదు. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే మనం ఫోన్లో అవతల వాళ్ళతో మాట్లాడగలుగుతాము, ఏమో చూడగలుగుతాము. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అట్లాగే భగవంతుని దర్శనం కావాలంటే సద్గురు అనే బ్యాటరీ ఉండాలి, సిమ్ ఉండాలి. ఈయన మనను అవతల వాళ్ళకి పరమాత్మను కలుపుతాడు. పరమాత్మ అంటే మన నిజ గృహం. తను వచ్చింది కూడా అక్కడి నుంచే. ఎందుకోసం దిగొచ్చిండు? కారణ శరీరం నుంచి దిగొచ్చిండు. తచ్చికాయ మధ్య పరమాత్మ వ్యవస్థితే. పరమాత్మ ఉన్న స్థానం కారణ శరీరంలో చిదాకాశ బ్రహ్మాండ స్థానము, దయాల దేశము. ఈ దేశం నుండి సద్గురువు దిగొచ్చి, సత్పురుషుడు మనలను మేల్కొల్పడానికి, మనను జాగృతం చేయడానికి, మనకు మార్గదర్శనం చేయడానికి దిగొచ్చి మనకు మార్గం చూపిస్తున్నాడు, మనకు పరమార్థాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాడు. అటువంటి సద్గురు దర్శనం కావాలి. పరమాత్మ దగ్గరికి తీసుకుపోవాలంటే ఎవరు? గురువే. అందుకే గురు మహిమ చాలా గొప్పది. మనుషులు అది అర్థం చేసుకున్న సత్సంగానికి కొంతమంది అనుకోవడం నేను విన్నా, జనం ఎక్కువ వస్తే ఎక్కువ గొప్ప. మరి ఆ నిత్యానందకి ఎంత లక్షల మంది వస్తారు, దేరబాబాకి లక్షల మంది వస్తారు. సంఖ్య ఎక్కువ వచ్చినంత మాత్రాన ఎక్కువ మహిమ ఉన్నదని కాదు, ఎక్కువ మంది ధరించిపోతున్నారని కాదు. కౌరవులు 100 మంది ఉండి ఏమైంది? అందరూ నాశనం అయిపోయారు. 5గురున్న పాండవులు ఏమైంది? గెలుపొందినారు. అంటే మంచితనం ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా దాతాదయాల్జీ మహారాజును ఒకసారి పరందయాల్జీ బస్రే భక్తాదుకు పిలుచుకున్నాడు. బస్రే భక్తాదులు పరందయాల్జీ మహారాజు యుద్ధం చేసిన రోజుల్లో దాతాదయాలను తన సత్సంగానికి తన దగ్గరకు వచ్చిండు. దాతాదయాలను పిలుచుకున్నాడు. ఆయన వచ్చినప్పుడు నా గురువు చాలా గొప్పవాడు వచ్చిండు అని ఎంతో సంతోషంతో కాంట్రాక్ట్లు మార్చుకున్నాడు. గోడలకన్నా అంటించేసిండు పత్రికలు, మా గురువు వస్తున్నాడు అని ఎంతోమంది చెప్పి ఎంతోమందిని 100-200 మందిని పిలుచుకున్నాడు. పెద్ద హాల్ తీసుకున్నాడు, బుక్ చేసుకొని అందరు వచ్చి కూర్చున్నారు. దాతాదయాలు సత్సంగానికి ఇచ్చేటందుకు వచ్చి కూర్చున్నాడు. అక్కడ గద్ద ఏదైతే వేసారో డయాస్, దాని మీద దాతాదయాలు వచ్చి కూర్చున్నాడు. అందరూ చూస్తున్నాడు. 5 నిమిషాలు అయింది, 10 నిమిషాలు అయింది, అర్ధగంట అయింది, గంట అయింది. దాత నోరు ఇంటలేడు, ఒక మాట మాట్లాడలేడు. అందరినీ చూసుకుంటూ కూర్చున్నాడు. నడుమ ఒకసారి రుగ్గా కూడా రాకుండా కూర్చున్నాడు. చూసిన వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా విసుగు పుట్టింది. ఏంది మేము పని పాట లేకొచ్చినామా? మాకు ఎన్నో పనులు పెట్టుకొని వచ్చినాము, మమ్మల్ని ఇక్కడ అరెస్ట్ చేసి కూర్చోబెట్టింది ఏంది? ఆయననేమో ఏం చెప్తలేడు, ఈయననేమో గురువు గురించి గొప్పలు చెప్పుకున్నాడు అని ఒక్కొక్కరు ఒక టైం చూసుకుంటున్నారు. ఒకరు లేచి అందరూ వెళ్ళిపోతారు. 1-2 గంటల లోపల హాల్ ఖాళీ అయిపోతుంది. 5-6 మంది ఉంటారు, అందరు వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడంటే దాతాదయాల్జీ ఫకీర్ దర్వాజా బంద్ కరో, బోల్ట్ బంద్ కరో, తలుపు పెట్టించి మళ్ళీ ఎవరిని లోపలికి రానియకుండా తలుపు పెట్టించి అద్భుతమైనటువంటి సత్సంగం ఇచ్చిండట. పరందయాల్జీ మహారాజ్ అంటాడు, అంత క్లాస్ సత్సంగం నేను నా జన్మలో వినలేదు, అంత గొప్పగా మహారాజ్ సత్సంగం ఇచ్చిన్నాను. అంటే వచ్చింది వాసి కాదు, ఎందుకంటే దాన్ని ఎంతమంది ఎక్కువ మంది వచ్చిండ్రు అనేది కాదు, కొంచెం మంది అయినా సరే గ్రహించే వాళ్ళు కావాలి. ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు వస్తే చాలు. ఎక్కువ మంది వచ్చి అచ్చక్క ముచ్చట్లు చెప్పుకొని అక్కడ ముచ్చట్లు ఇక్కడ ముచ్చట్లు అక్కడ చెప్పుకొని తప్పాలు పెట్టుకొని పోయేటోళ్ళు కాదు. ఆసక్తి ఉండి గ్రహించి తమ ఆచరణ పెట్టే వాళ్ళు కావాలి. ఆచరణాత్మక జీవనం ముఖ్యం. వినొచ్చు, అందరం వింటాము. విన్నది ఎంతమంది ఆచరణలో పెడుతున్నాము అది మనకే తెలుస్తుంది. ఇంకొకళ్ళు మనం చెప్పలేము, ఎవరి సంగతి వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. కనుక దాతాదయాల్జీ సత్సంగం కూడా పెడితే కూడా అంతే చేసేవాడు. ఎండాకాలంలో సత్సంగం పెడితే సూర్యుడు మంట గురిపిస్తున్నాడు, మిట్ట మధ్యాహ్నము 1 గంటకు 2 గంటలకు సత్సంగం పెట్టేవాడు ఎండలో. ఇష్టం ఉన్నోళ్ళు వస్తుంది, ఇష్టం లేని వాళ్ళు అబ్బా ఈ ఎండలు ఏం పోతాము, చెమటలు కారుతున్నాయి, అబ్బా ఇప్పట్లాగా ఈ ఫ్యాన్లు ఈ సౌకర్యాలు ఏసీలు బీసీలు ఏమీ లేవు ఆ కాలంలో, ఈ చెమటలు కప్పుకుంటా ఏం పోతాం లేవు అనుకొని ఇంటి దగ్గర మాట్లాడుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు.
ఇష్టం ఉన్నవాళ్ళు వస్తారు. చలికాలంలో పొద్దున్న 5 గంటలకు 4 గంటలకు సత్సంగం పెట్టుండే. చలి అసలే అక్కడ నార్త్లో వారణాసి దిక్కు గడ్డగట్టే చలి ఉంటుంది పొద్దుటి పూట. అటువంటి చలిలో సత్సంగం పెట్టేవాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నవాళ్ళు వస్తుంది. చాలా స్వల్పం, అంటే ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఎట్లా గురువు ఏ టైంలో పెట్టినా, ఎక్కడ పెట్టినా, ఏ ప్రదేశంలో పెట్టినా వస్తారు, వింటారు, పోతారు, తమ జీవనం బాగు చేసుకుంటారు. ఎవరిని రమ్మని పరంజాజీ మహారాజ్ సాబ్ చెప్పేవాడు సత్సంగంలో, నేను ఎవరిని రమ్మని పిలువ, దాత ఆజ్ఞ నాకున్నది కనుక నేను చెప్తున్నా అంతే. వచ్చే వాళ్ళు వస్తారు, పోయేవాళ్ళు పోతారు, ఎవరిని రమ్మని నేను విలువ, వచ్చిన వాళ్ళని వద్దని విలువ అని మహారాజ్ సత్సంగంలో చెప్పేవారు. ఎందుకు ఈ జీవితము ఇది నశ్వరము, ఇది అశాశ్వతము. కబీర్ సాహెబ్ కూడా ఇదే అంటాడు. ఒక శబ్దంలో కబీర్ సాహెబ్ అంటాడు, మనం ఎక్కడికైనా వేరే ఊరికి పోతాం లేదా వేరే రాష్ట్రానికి పోతాం, అది మనది అనుకుంటామా? కాదు, ఇది మన ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలనేది ఉంటుంది. అట్లాగే ఇది ఈ ప్రపంచంలో ఇది శాశ్వతం కాదు, ఇది అశాశ్వతము. మనం మన ఇంటికి పోయేది ఉన్నది అని ఇక్కడ వచ్చే కష్ట సుఖాలన్నీ వస్తాయి, ఇక్కడ సుఖాలు వస్తాయి, కష్టాలు వస్తాయి. మనం కర్మ చేస్తాం, మంచి కర్మలు చేస్తాం, చెడు కర్మలు చేస్తాం, జరిగిపోతుంటాయి అట్లా. మనసు లోపల చెడు ఆలోచన ఇవన్నీ బ్రహ్మాండంలో పోతాయి. బ్రహ్మాండంలో పోయి మళ్ళీ అవి మన కిందికి వస్తాయి, మళ్ళీ మనకి తిరిగి వస్తాయి. మంచి పనులు చేశారు, 2 కాలేజీలు కట్టించారు, ఒక 100 మందికి అన్నదానాలు చేశారు, ఇంకా మందిరాలు కట్టించారు, మందిరాల్లో గదులు కట్టించారు, లేదా ఇంకా 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 ఎన్నో శుభకార్యాలు ఉంటాయి. ఊర్లలో బావులుగా పిలిచే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇవన్నీ శుభకర్మలే, తప్పని కాదు. కానీ అవి అనుభవించేటందుకు మళ్ళీ రావాలి. మంచి పనులు చేస్తే అవి అనుభవించేటందుకు మళ్ళీ పుట్టవలసే వస్తుంది. చెడు కర్మలు చేసినా అనుభవించేటందుకు రావాలి, మంచి కర్మలు చేసినా అనుభవించేటందుకు రావాలి. చెడు కర్మలు చేస్తే ఉదాహరణ అనుకుందాం, ఒక జైలు ఖానాలో C క్లాసు, A క్లాస్ జైల్స్ అని ఉంటాయి. C క్లాస్ వాళ్ళకు ఏం సౌకర్యాలు ఉండవు, వాళ్ళకు ఏవో. A క్లాస్ వాళ్ళకు కొంచెం మంచిగా వాళ్ళకు అన్ని సౌకర్యాలు పెడతారు, పంఖ పెడతారు, పట్టుకుంటారు, మంచం పెడతారు, మంచి భోజనం పెడతారు. కానీ జైలు ఇంకా దొడ్డు అన్నం మెతుకులు పెట్టి 3rd క్లాస్ జైలు వచ్చినా అది జైలే. చెడు కర్మ చేసిన వానికి ఈ రకంగా వస్తే చెడు ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుంది. మంచి వానికి ఏంటి A క్లాస్ జైలు దొరుకుతుంది. మంచి శుభకార్యాలు చేసి 10 మందికి 100 మందికి అన్నదానాలు చేసి లక్షల రూపాయలు దానం చేస్తే A క్లాస్ జైలు దొరుకుతుంది, మంచి సౌకర్యాలు ఉంటుంది. కానీ మళ్ళీ పుట్టవలసే మళ్ళీ మంచి సంస్కారం దొరకాలి, గురువు దొరకాలి, అది చేయడానికి మనసు రావాలి. కబహుకు కరుణాకరితే తులసి సాహెబ్ అంటాడు, ఇప్పుడు ఒకసారి పరమాత్మ దయగలిగినప్పుడు మానవ శరీరాన్ని ప్రసాదిస్తాడట. ఎప్పుడో ఒకసారి, ఎప్పటికీ కాదు. 84 లక్షల జీవరాశుల జననం తర్వాత ఈ శరీరం వచ్చింది. దీనిని దుర్వినియోగం చేసుకోకు. హీరా జన్మ అమౌలిక కౌడి బదిలే జాయ్. అద్భుతమైనటువంటి రత్నం వంటి వజ్రం వంటి శరీరాన్ని, దేహాన్ని ఒక చిల్లి గవ్వకు మనం వృధా చేసుకుంటున్నాం. ఈ పరాయి దేశానికి వచ్చి మనం ప్రతి క్షణం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఇది పరాయి దేశం, ఇది మనది కాదు అనే మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది మనము సత్యసాగరం నుంచి వచ్చినాము, పరమాత్మని అంశాలము. మన లోపలనే పరమాత్మ ఉన్నాడు, ఆత్మ ఉన్నది. కానీ ఈ ఆత్మకు ఎప్పుడు పరమాత్మ దర్శనం కాలేదు. ఎందుకు కాలేదంటే నడుమ విలన్ ఉంది ఇక్కడ. మనసు అంటే మనసే పాపం విలన్ కూడా కాదు, అది మంచిది కావాలి, కానీ దానంత మంచిది లేదు. కానీ దుర్వినియోగం చేస్తే మళ్ళీ దాని వలననే మళ్ళీ మనం పుట్టాలి, చావాలి, ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. మనసుతో స్నేహం చేసి ఆత్మకు మలినం అంటేది. పైన మేఘం ఎట్లుంటుంది, మంచిగా శుభ్రమైన నీళ్ళు ఉంటాయి, వాన పడుతుంది. కింద మీద ఉన్నప్పుడు మంచిగానే ఉంటాయి ఆ నీళ్ళు, కింద పడే వరకు బురదతో సాంగత్యం చేసి మురికి అయిపోతాయి. అట్లాగే ఆత్మ పవిత్రంగా ఉంది పాపం. మనసుతో స్నేహం చేసి మనసుకి ఏం కావాలి? విషయ భోగాలు కావాలి, ఇంద్రియ లోలత్వం కావాలి, అవి కావాలి, ఇవి కావాలి, సుఖాలు కావాలి. వీటి వల్ల మనిషి పనిచేస్తాడు, మనసు పనిచేస్తాం. చేసినందువల్ల ఏమైతే మళ్ళీ మనం పుట్టవలసిన నీళ్ళన్నీ ఆకాశం బుల్బుల అనేవారు. మానిక బుల్బుల ఈ శరీరం చిట్టిపోతుంది. అంటే చిట్టిపోయిందంటే అయిపోయాయి. ఇంకా మళ్ళీ ధ్యానం ఎక్కడో, మోక్షం ఎక్కడో, ఏది ఎక్కడో ఏం తెలియదు. ఏ సంసార్ कांटे की बाड़ी उलझ उलझ मर जाना है. ఈ శరీరము ఇదేంటి ముళ్ళతో కూడినటువంటి అడవి లాంటిదంట. అడవిలో నడుస్తుంటే ముళ్ళ చెట్లు ఉంటాయి.
ఇటు పక్కన అటు పక్కన ఏవో ముళ్ళ చెట్లు ఉంటాయి, ఇవన్నీ పీరుకుంటుంటాయి, రక్తం కారుతుంటుంది, ఒకవైపు దాహం అవుతుంటుంది. అయినా సరే మనిషి అందులోనే ఉండాలని అనుకుంటాడు. ఈ ప్రపంచము ముళ్ళ చెట్టు లాంటిది. ఏ సంసార్ తప్పించుకోలేము మనం. ఈ ప్రపంచము ముళ్ళ చెట్టు లాంటిది. ఇక్కడ సుఖాలు వస్తుంటాయి, దుఃఖాలు వస్తుంటాయి, బాధలు వస్తుంటాయి, సమస్యలు వస్తుంటాయి, అందరి ద్వారా వస్తుంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా, అన్నదమ్ముల ద్వారా, అక్క చెల్లెళ్ళ ద్వారా, తల్లిదండ్రులు, భార్య పిల్లలు, సంసారం, ఇవన్నిటి ద్వారా మనం కష్టాలు పడుతున్నాం. కానీ వీటిల్లోనే ఉండిపోదామని అనుకుంటున్నాం. అందుకనే ఇది ముళ్ళ చెట్టు లాంటిది, దీన్ని తప్పించుకొని పోవాలి. ఏ సంసార్ కాంటేకి బాడి ఉలజ్ ఉలజ్ మర్ జానా హై, ఏ సంసార్ झाड़ जंकारा ఆగ్ లగే జల్ జానా హై. ఈ ప్రపంచము ఎండిపోయిన అడవి లాంటిదట. ఎండిపోయిన అడవిలో చెట్లన్నీ ఎండిపోయి ఉంటాయి. ఒక చిన్న చింగారి, ఒక చిన్న నిప్పురవ పడితే కొంచెం ఒక కట్టె అంటుకుంటుంది, తర్వాత దాని పక్కగా అంటుకుంటుంది, ఆ తర్వాత దాని మొత్తం అడవి మొత్తం అంటుకపోతుంది. ఈ ప్రపంచంలో కూడా అటువంటిదే. చిన్న అగ్ని లాంటి అగ్ని అంటుకుంటే తప్పించుకోవడానికి మనకు సాధ్యం కాదు. అడవిలోంచి అవి చుట్టూ మడుతుంటాయి, ఈ జంతువులు ఉన్నాయి, అవి ఎక్కడ పోతాయి, తప్పించుకొని పోలేవు. అందులో పడి చదువుకోవాల్సింది. మన ప్రపంచం కూడా అంతే. మనకు ఎన్ని సమస్యలు వస్తున్నాయి, బాధలు వస్తున్నాయి, ఎందుకు వస్తున్నాయని మనం ఆలోచించాం. సద్గురువును మనం మర్చిపోయినందుకు, నిజాయితీగా జీవితం గడపనందుకు ఈ పూర్వజన్మలో ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం కూడా మనం చేస్తున్న కర్మలను, మనస వాచ కర్మ చేస్తున్న కర్మల ఫలితమే వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నాం. అదే చెప్తున్నాడు సాహెబ్. ఏ సంసారం అనే అడవి అగ్ని అంటుకున్నది, దీంట్లో మాడి మసైపోవలసి వస్తున్నది. దహతాక అంటే మనం చేరవలసిన లక్ష్యము, మన ఠికానా, మన గమ్యము, మన బస సద్గురువు నామమే. ఆ నిరంతర నామస్మరణనే మనను అవతల తీరానికి చేరుస్తుంది, పరమాత్మ సన్నిధి చరణాల్లోకి చేరుస్తుంది. అందుకని అది మరవద్దు అని చెప్తున్నాడు. మన ఠికానా ఏది, మన లక్ష్యం ఏది, మన పరమాత్మ సాన్నిధ్యం. ఈ ఆత్మ పరమాత్మలో విలీనం కావాలి, ఈ రాధా స్వామిలో కలవాలి, సురతు శబ్దంలో కలవాలి. అందుకోసం మనం నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. దానికి కొండంత అండగా మన మహారాజు ఉన్నాడు, మన గురువు ఉన్నాడు. మన మీద ఛత్రి వాన పడుతుంటే గొడుగు పట్టుకొని ఎట్లా పోతాం తడవకుండా, అట్లా మన ఆలోచనలు చెడు మార్గంలో పట్టకుండా మనకు ఒక గొడుగులాగా మన గురువు ఉన్నాడు. ఆ గురువుకు సంపూర్ణంగా నమ్ముకుంటే విశ్వాసం ఫలదాయకం, మన జీవితం బాగుపడుతుంది. అందుకోసం ప్రయత్నం చేద్దాము. అందరికీ రాధా స్వామి. न जाने जो कबले आसमान, गुरु कबले आसमान, दंडवत चरण कमल फलम राधा ఆచార్య జనానికి వారికి రాధా ఈ పవిత్రమైన జ్ఞానం వచ్చినటువంటి విద్యాసులకు, ప్రేమికులకు, భక్తులకు అందరికీ పేరు పేరున రాధా అదే మన సంపద. ఏ సంపదతోనైతే మనం సుఖపడుతుంటామో అదే మన సంపద. ధర్మ కార్యము, పుణ్య నా భర్త చేయడు, నీకు భార్య చేయదు, పుణ్యమనం లేకపోతే మనకి ఇవన్నీ లభిస్తున్నాయి అంటే కేవలం పుణ్యంతో మాత్రమే అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కేవలం పుణ్యంతోనే, ఇంకా ఏ కారణం కాదు. దైవం కూడా కాదు, దైవం కూడా కాదు. నీ దగ్గర పుణ్యం ఉంటేనే దైవం నీ దగ్గరకు వస్తాడు. నీ దగ్గర పుణ్యం ఉంటేనే దైవం నీ దగ్గరకు వస్తాడు. దైవం తనకి తాను ఎవరి దగ్గరికి రాడు. పుణ్యం ఉన్న చోటుకి వస్తాడు, ధర్మం ఉన్న చోటుకి దైవం వస్తాడు.
నీ దగ్గర ధర్మమే లేదు, పుణ్యం లేదు, దేవుడిని ఇంకా కూడా అడుగుపెట్టాడు. కలిసి పాపం చేస్తుంది, ఈ ఆది కలిసి పుణ్యం చేస్తుంది. పుణ్యం చేసేది ఎవరంటే ఈ ఇంద్రియాలే, పాపం చేసేది ఎవరంటే ఈ ఇంద్రియాలే. నాక ఉంది, నాక ఉంది, ఎవరి గురించో చెడ్డగా మాట్లాడుతున్నాం, ఎప్పుడూ అబద్ధాలు చెప్తున్నాం, ఎప్పుడూ బలగింద చేస్తున్నాం, ఇతరులను దూషిస్తున్నాం, ఇతరుల గురించి నిందలు వేస్తున్నాం, ఆరిపోసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ ఏమిటి? నాకు చేసే పాపాలు, ఇవన్నీ నాకు చేసే పాపాలు. కళ్ళు చేస్తుంది పాపం, చెవులు చేస్తుంది పాపం, నాకు చేస్తుంది పాపం. తినరాని తిండి తింటున్నాం, మనం మత్తు పదార్థాలు తాగుతున్నాం కదా, పాపం లేకపోతే మాంసాహారం తింటున్నాం, పాపం లేకపోతే. ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారు? నాకే చేస్తున్నారు. ఈ ఇంద్రియాలకు మనం వశమైపోయి, ఇంద్రియాలకు వశమైపోయి వీటితోనే మనము పాపం కూడగట్టుకుంటున్నాము అని అర్థం. పాపం ఎవరో చేస్తలేరు, నీ మనస్సే, అంతరంలో ఉన్న మనస్సు. ఆ మనస్సు ఈ ఇంద్రియాలతో కలిసిపోయి నాక మీదకి వచ్చినప్పుడు నానా రకాలుగా రుచులు కోరుకుంటున్నది, చెవు మీదకి వచ్చినప్పుడు నానా రకాల విషయాలు వినాలనుకుంటున్నది, నేత్రం మీదకి వచ్చినప్పుడు నానా రకాల దృశ్యాలు చూడాలనుకుంటున్నది. ఈ రకంగా ఈ ఇంద్రియాలతోని పాపం కూడగట్టుకుంటున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చెవులు ఉన్నాయి, ఇక్కడ పుణ్యం సంపాదించుకుంటున్న శ్రవణం. ఇక్కడ నేత్రాలు ఉన్నాయి, మహారాజ్ దిక్కు చూస్తున్నాయి, అక్కడ నందుల బయట మహారాజ్ దిక్కు చూస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికమైన వాతావరణం ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఇవే ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, కానీ నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఇవే ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాయి, పవిత్రంగా ఉన్నాయి. కారణం ఈ వాతావరణం అర్థం కాబట్టి, మహారాజు ఇక్కడ ఉన్నది కాబట్టి, సత్సంగం జరుగుతుంది కాబట్టి. ఇవే ఇంద్రియాలు బదానికి పోతే నేను గుంజుకొని పోతుంటాయి. ఎక్కడ గుంజుకొని పోతుంటాయి? చెడు వైపు. रूप जाऊं नाम गाऊं शब्द राधा मन आठों याम तेरा सुमिरन भाग्य मेरा शीश पर निज कर कमल धर लिया चरण लगा पतित पापी कर गया गुरु शरण तेरी मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी ला राधा स्वामी की दया से आगे पूरन जा राधा स्वामी की दया से आगे पूरन जा चरण शरण की वंदना नित्य कोई और न गुरु बसोचित आए मेरी बख्श दो राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी 13 తారీఖు శనివారం కుదురు శివమందిర జన్మదినోత్సవం కోనాపురంలో జరుగుతుంది. అందరూ బాగా